बंधु माने 9 अगस्त 2025 शनिवार दिन पड़ुछि पवित्र राखी पूर्णिमा। एही दिनटी को आमे श्रावण पूर्णिमा बोली मध्य कहिथाउ। चलित वर्षर राखी पूर्णिमा को बहुत ही विरल बोली माना जाउछि, कारण दीर्घ 51 वर्ष परे एही वर्ष एमिति एक राखी पूर्णिमा पड़िबाको जाउछि जेउथिरे अनेक प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाको जाउछि एवं ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग एही भली 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाको जाउछि। तेबे एपरि शुभ अवसर रे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस। निश्चित भाବରେ आपण आपणक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन लक्ष्य करि पारिबे। आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणक गृहरे धन सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिब। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा आपणको प्राप्ति हेब। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भाବରେ रहिथाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जना नथाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भाବରେ जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रहिथाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर सदा निवास होइथाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होइथाए, कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होइथाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माँ लक्ष्मीकर निवास होइथाए एवं नियमित भाବରେ तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होइथाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भाବରେ पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होइथाए, कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछको अधूरा माना जाइथाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछको संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नुहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछको अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाइथाए, कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रहिथाए। आमर जेकोनसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भाବରେ तुलसीर प्रयोग करा जायथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जायछि। सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जायथाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि, जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जायछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रहिथाए सेही स्थान रे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होइथाए एवं नियमित भाବରେ यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जायथाए। जेभଳି भाବରେ सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होइथाए सेही भଳି भाବରେ तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रहिथाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रहिथाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भाବରେ रहिबा आवश्यक, कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कोनोसी भी भोग स्वीकार करि नथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो बंधु माने जदि आपणको घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भाବରେ माँ तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଚୁନୁରି ବିନା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅଧୁରା ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ। ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସୁହାଗିନୀର ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ତ ବୁଧଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ଲାଲ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁନୁରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତି ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଚୁନୁରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ତୁଳସୀରେ ଚୁନୁରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀର ଦିନଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚୁନୁରି ଆଣି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ଚୁନୁରିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଚୁନୁରିଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ସେହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ପୁରୁଣା ଚୁନୁରି ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତୁଳସୀର ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡୁ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବାକୁ ପାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଥାଏ ତା ନିକଟରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୋର ପାପର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଜଳରେ ଭରା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଗାରୁ ପାଣି ଆସି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖିବେ
ଯେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁହାଗିନୀ ଅଟନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେହି ମାଟି ଯେପରି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି କୌଣସି ନାଳ ନିକଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ ପାଖରେ ହେଉ ଆପଣ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କେବେ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା ଭରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି କୌଣସି କେମିକାଲ କିମ୍ବା ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋବରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୀଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମହିଳା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ନାନ ନକରି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଜଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ସେସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠୁଛି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘରେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯାହାକି ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣାମୃତକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଚରଣାମୃତ ସର୍ବଦା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେପରି ଅସଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ନକଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସାତ୍ବିକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।